السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو جو میں لگا رہا ہوں اس کو پلیز ذرا غور سے سنیں اور شیئر کریں۔ بجرنگ دل کے نیتا کا قبول اسلام اور اس کی بربرت کی اس قدر دردناک جرائم بھری کہانی ہے کہ آپ سنیں گے تو روح کانپ جائے گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک کا میں دنیا کا ظالم ترین، بدترین، درندہ صفت لیکن خوش قسمت انسان ہوں تو یہ میرا بالکل سچا تعارف ہوگا۔ میں ضلع مظفر نگر کے بڑھانا تحصیل کے مسلم راجپوت اکثریت والے گاؤں میں ایک اہیر کے گھر اب سے تقریباً 42 یا 43 سال قبل پیدا ہوا۔ میرا گھرانہ نہایت ہندو مذہبی تھا لیکن جرائم پیشہ تھا۔ والد اور چچا جرائم پیشہ گروہ کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ لوٹ مار، ظلم خاندانی طور پر گھٹی میں پڑا تھا۔ سنتے چلیں آپ غور سے۔ 1987 میں میرٹھ کے فسادات کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لیے میرٹھ رہا اور ہم دونوں نے کم از کم 25 مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس کے بعد مسلم نفرت کے جذبے سے متاثر ہو کر بجرنگ دل میں شامل ہوا۔ بابری مسجد، رام جنم بھومی کجیے میں 1990 میں شاملی میں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا۔ 1992 میں بڑھانا میں بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا۔ بڑھانا میں ایک بہت مشہور نام کا بدماش مگر سچا مسلمان تھا جس سے پورے علاقے کے غیر مسلم تھراتے تھے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس کو گولی مار دی۔ مسلم دشمنی میں مجھے درندے نے ایک ایسی ظالمانہ حرکت بھی کی، شاید بربریت اور ظالمانہ حرکت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی اور نہ خیال کیا ہوگا۔ قرآن شریف کے 30ویں پارے میں ایک سورت بروج ہے، اس میں آگ کی کھائی والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ برباد ہوئے اور ہلاک کیے گئے۔ یہ سورت شاید میرے بارے میں اتری ہے، بس اتنا ہے کہ اس میں انہیں آگ والے یعنی جہنمی کہا گیا۔ میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کو امید دلانے والا ہے کہ وہ کرپاوان اور دیالو اللہ جب میرے ساتھ ایسا کرم کر سکتا ہے تو کسی کو مایوس ہونے کی کہاں گنجائش ہے۔ میرے ایک بڑے بھائی تھے، ظلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجہ محبت تھی۔ میرے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے جبکہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ بڑے بھائی کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا۔ وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی، بہت ہی بھاوک تھی، جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگلوں کی طرح۔ کبھی کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ شاید اس پر اوپری اثر ہے۔ کئی سیانوں وغیرہ کو بھی دکھایا مگر اس کا حال جو کا تو رہا۔ اس نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا، بڑی ہو گئی، اس کو گھر کے کام میں لگا دیا، مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا فارم بھر دیا اور 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھر سکے اور کتابیں منگوا سکے۔ جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو برابر میں ایک برہمن کے گھر اس کی ایک لڑکی سے پڑھنے جانے لگی۔ برہمن کا لڑکا بدماش اور ڈاکو تھا۔ نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو اس نے بہکایا اور اس کو لے کر رات میں فرار ہو گیا۔ وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گروہ رہتا تھا پہنچا۔ وہ اس کے ساتھ چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی عزت جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ چپکے روتی تھی۔ اس گینگ میں ادریس پور کا ایک مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا۔ ایک روز اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے رونے کی وجہ معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ میں کم عمری اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ تو آ گئی مگر مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کو ہیرا پر ترس آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے عہد کے سچے کو کہتے ہیں۔ میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں
میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لڑکی تو بہت بہادر اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے، ہمیں اپنے گروہ میں ایک دو لڑکیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کے کپڑے پہناؤ۔ اس کی بات سب ساتھیوں کی سمجھ میں آ گئی۔ ہیرا کو مردانہ کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا، اسی طرح وہ اسے ساتھ لے کر پھرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ 10-12 لوگوں میں اس مسلمان کا حال سب سے الگ تھا۔ وہ بات کا پکا تھا، اچھی رائے دیتا تھا، جب مال بڑھتا تھا تو اس میں سے کچھ غریبوں کا حصہ رکھتا تھا۔ ہیرا کو الگ کمرے میں سلاتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا۔ جب ہیرا کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ روز ہو گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ ان کی گینگ کی ممبر بن گئی ہے تو اس کی چوکسی کم کر دی گئی۔ اب اس نے ایک روز ہیرا کو کسی بہانے سے بڑوت بھیجا اور ہیرا سے کہا کہ تم وہاں تانگے میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریس پور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے بلایا ہے، اور اس کو بتا دینا کہ وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بڑوت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دی ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ اس لڑکی کو بڑوت والوں نے پکڑ کر پولیس کو شک میں دے دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہیرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانے میں کہے کہ اگر وہ مجھے گاؤں سے اٹھا لایا، کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ہیرا نے ایسا ہی کیا۔ بڑوت تھانے والوں نے بڑھانا تھانے سے رابطہ قائم کیا۔ وہاں پر اس لڑکی کے اغوا کرنے کی رپورٹ پہلے ہی لکھی ہوئی تھی۔ لیڈیز پولیس لے کر بڑھانا تھانے کے لوگ بڑوت آئے اور تھانے سے ہیرا کو لے کر ہمارے گاؤں آئے۔ ہم نے اسے گھر میں رکھ لیا، مگر ایسی بدچلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھے؟ ہیرا نے بتایا کہ مجھے اگرچہ وہ اٹھا کر لے گیا تھا، مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ کسی کو یقین نہیں آیا۔ ایک پڑھے لکھے رشتہ دار بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا ڈاکٹری کرا لو۔ ہم دونوں بھائی ڈاکٹری کے لیے بڑھانا اسپتال اس کو لے کے گئے اور یہ خیال تھا کہ اگر اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے، ورنہ مار کر بڑھانا کی ندی میں ڈال آئیں گے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ اس کی عزت سلامت ہے۔ خوشی خوشی اس کو لے کر گھر آئے، مگر وہ اب مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکی کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی تھی۔ وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی۔ وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی کتاب دے دی۔ مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ کے ڈال دوں گا۔ مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹری تو اپنے نور سے منور کر دیا تھا۔ اس نے مدرسے میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چپکے چپکے نماز سیکھنے لگی۔ وہ وقت پر پابندی سے نماز پڑھنے لگی۔ مسلمان کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی۔ وہ بالکل اداس سی رہتی۔ ہر وقت ہنسنے والی لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو۔ نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور پھر گھر سے چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ فولت چھوڑائے۔ فولت کچھ روز مولوی کلیم احمد صدیقی صاحب کے گھر پر رہی۔ پھر مولوی صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دلہی اپنی بہن کے پاس بھیج دیا۔ وہاں وہ رہی۔ وہاں اس کو بہت مناسب ماحول ملا۔ وہ مولوی صاحب کی بہن کے یہاں رہی اور ان کو رانی پھوپھو کہتی تھی۔ مولوی محمد کلیم صاحب کی اہلیہ نے بھی بہت پیار دیا اور رانی پھوپھو نے اس کی بہت تربیت کی۔ شاید 1-1.5 سال وہ دلہی رہی۔ فولت اور دلہی کے قیام نے اس کو نہایت سچا پکا مسلمان بنا دیا۔ اسے اپنے گھر والوں کو خصوصاً اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ آنکھ کھولی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی۔ اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور اس کی چیخیں لگ گئی۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی۔ وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار اس کو خواب یاد کر کے رونا آتا تھا۔
मौलवी मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब को अब्बी जी कहती थी। बार बार वो अपनी माँ को याद करते और घर जाने की इजाज़त मांगती, मगर मौलवी साहब ने उसको समझाते कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मार देंगे, और उससे ज़्यादा ये कि तुम्हें फिर हिंदू बना लेंगे। ईमान के खतरे से वो रुक जाती, मगर फिर उसको घर याद आता तो घर जाने की जिद करती। बहुत मजबूर होकर मौलवी साहब ने उसको इजाज़त दी, मगर समझाया कि तुम सिर्फ अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देने की नीयत से घर जाओ, और वाकई अगर तुम्हें अपने घर वालों से मोहब्बत है तो मोहब्बत का सबसे ज़रूरी हक ये है कि तुम उनको इस्लाम की दावत दो और उनको दोजख की आग से बचाने की फिक्र करो। हीरा ने, जिसका नाम अब हीरा हो चुका था, कहा कि वो तो इस्लाम के नाम से ही चिढ़ते हैं, वो हरगिज इस्लाम नहीं कबूल कर सकते। उसने घर में बताया था कि मौलवी साहब ने कहा कि जब अल्लाह ताला उनके सीने को इस्लाम के लिए खोल देंगे तो फिर वो कुफ्र और शिर्क से भी इसी तरह चिढ़ने लगेंगे जिस तरह इस्लाम से चिढ़ते हैं। मौलवी साहब ने उससे कहा कि तुम भी तो इस्लाम से इस तरह चिढ़ती थी जिस तरह आप शिर्क से नफरत करती हो। अल्लाह से दुआ करो और मुझसे अहद करो कि तुम घर, अपनी माँ और घर वालों को दोजख से बचाने की फिक्र में जा रही हो। अगर तुम इस नीयत से जाओगी तो अव्वल तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और अगर तुमको तकलीफ भी हुई तो तकलीफ होगी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत है, और अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मार भी दिया तो शहीद होगी, और शहादत जन्नत का मुख्तसर तरीन रास्ता है, और यकीन है कि तुम्हारी शहादत खुद उनके लिए हिदायत का जरिया बन जाएगी। अगर तुम घर वालों को दोजख से बचाने के लिए अपनी जान भी दे दोगी और हिदायत पा जाएंगे तो तुम्हारे लिए सस्ता सौदा होगा। मौलवी साहब बताते हैं कि उन्होंने उसको 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से हिदायत की दुआ करने और दावत की नीयत से अपने घर जाने का अहद करने को कहा। वो दिल्ली से फुलत और फिर हमारे घर आई। हम लोग उसको देखकर आग बबूला हो गए। मैंने उसको जूतों और लातों से बहुत मारा। उसने ये तो नहीं बताया कि वो कहाँ रही, अलबत्ता ये बता दिया कि वो मुसलमान हो गई है और अब उसे इस्लाम से कोई हटा नहीं सकता। हम उस पर सख्ती करते तो उल्टा हमें मुसलमान होने को कहती। उसकी माँ बहुत बीमार थी, 2 महीने के बाद वो मर गई तो उसको दफन करने के लिए मुसलमानों के हवाले करने को कहती रही कि मेरी माँ ने मेरे सामने कलमा पढ़ा है, वो मुसलमान मरी है। उसको जलाना बड़ा जुल्म है, मगर हम लोग किस तरह उसको दफन करते, उसको जला दिया। रोज हमारे घर में एक फसाद होता, कभी वो भाइयों को मुसलमान होने के लिए कहती, कभी बाप को। हम लोगों ने उसको मेरठ उसके ननिहाल में भेज दिया। उसके मामू उसकी मुसलमानी से आजीज आ गए और उन्होंने मुझे और मेरे भाई को बुलाया कि इस अधर्म को हमारे यहाँ से ले जाओ। हम लोग रोज के झगड़ों से आजीज आ गए। मैंने बजरंग दल के जिम्मेदारों से मशवरा किया, सब ने उसे मार डालने का मशवरा दिया। मैं उसे गांव ले आया। एक दिन जाकर नदी के किनारे 5 फुट गहरा खड्डा खोदा। मैं और मेरे बड़े भाई यानी हीरा के वालिद उसको गांव ले जाने के बहाने लेकर चले कि तेरी बुआ के यहाँ जा रहे हैं। उसको शायद सपने में असल हकीकत के बारे में मालूम हो गया था। वो नहाई और नए कपड़े पहने और हमसे कहा कि चचा आखिरी नमाज तो पढ़ लेने दो। जल्दी से नमाज पढ़ी और खुशी खुशी दुल्हन सी बनकर हमारे साथ चल दी। आबादी से दो रास्ते से अलग जाने के बावजूद उसने हमसे बिल्कुल नहीं पूछा कि बुआ का घर इधर कहाँ। नदी के पास बिल्कुल पास जाकर उसने हंसकर अपने बाप से पूछा, आप मुझे बुआ के घर ले जा रहे हैं या पिया के घर? किस दिल से पूरी करूं ये दास्तान? पूरी तो करनी ही है। मेरे थैले में 5 लीटर पेट्रोल था। हीरा का हकीकी बाप और मैं जालिम चचा, दोनों के साथ वो सच्ची मुमना और आशिका, हम उसको लेकर गड्ढे के पास पहुंचे जो एक रोज पहले प्रोग्राम के तहत खोदा था। इस दरिंदे चचा ने ये कहकर उस फूल सी बच्ची को इस गड्ढे में धक्का दे दिया कि तू हमें नरक की आग से क्या बचाएगी, ले खुद मजा चख नरक का। गड्ढे में धक्का देकर मैंने उसको ऊपर सारा पेट्रोल डाल दिया और माची जलाई। मेरे बड़े भाई यानी हीरा के वालिद बस रोते हुए उसको खड़े देखते रहे। जलती हुई माचिस की तीली उस पर लगी तो आग उसके नए कपड़ों में भड़क गई। वो
को आग लगते ही वो गड्ढे में खड़ी हो गई और जलती आग में हाथ आसमान की तरफ उठाकर चीखी, मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं ना, मेरे अल्लाह आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, अपनी हीरा से बहुत प्यार करते हैं ना, हाँ मेरे अल्लाह आप गारे हीरा से भी मोहब्बत करते हैं और गड्ढे में जलती हुई हीरा से भी मोहब्बत करते हैं ना, आपकी मोहब्बत के बाद मुझे किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं। उसके बाद उससे जोर जोर से कहना शुरू किया, पिताजी इस्लाम जरूर कबूल कर लेना, मुसलमान जरूर हो जाना, चाचा मुसलमान जरूर हो जाना। उस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं भाई साहब का हाथ पकड़कर चला आया। भाई मुझसे कहते रहे कि एक बार और समझा बुझा कर देख लेते, मगर मुझे उन पर गुस्सा आया। बाद में वापस आते हुए हमने गड्ढे के अंदर से जोर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज साथी सुनी। बाद में वापस आते हुए हमने गड्ढे के अंदर से जोर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज साथी सुनी। हम अपने मजहबी फरीजे को अदा करके चले तो आए, मगर इस शहीद मोहब्बत के ईमान और यकीन की कैफियत में डूबे आखिरी लम्हात और उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज मुझे दरिंदे और सफाक के पत्थर दिल को टुकड़े टुकड़े कर गए। मेरे भाई यानी हीरा के वालिद घर का आकर बीमार पड़ गए। उनके दिल में सदमा सा बैठ गया और ये बीमारी उनके लिए जानलेवा साबित हुई। मरने से 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैंने जिंदगी में जो किया सो किया, मगर अब मेरी मौत हीरा के धर्म पर जाए बगैर नहीं हो सकती। तुम किसी मौलवी साहब को बुला लाओ। मैं भी भाई साहब के हाल की वजह से टूट गया था। हमारे यहाँ मस्जिद के इमाम साहब मिल गए, उनको लेकर आया। उन्होंने उनसे कलमा पढ़ने को कहा। उन्होंने कलमा पढ़ा, अपना इस्लामी नाम अब्दुर्रहमान रखा और मुझसे कहा कि मुझे मुसलमानों के तरीके पर मिट्टी दे देना। मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी, मगर मैंने भाई की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ये किया कि उनको इलाज के बहाने दिल्ली ले गया, वहाँ पर अस्पताल में दाखिल किया। वहीं उनकी मौत हुई। वो बहुत इत्मीनान से मरे। फिर हमदर्द के एक डॉक्टर से मैंने ये हाल बताया तो उन्होंने वहाँ संगम विहार के कुछ मुसलमानों को बुलाकर उनके कफन वगैरह का इंतजाम किया, मगर भाई के मुसलमान होकर मरने का मुझे बहुत दुख था। भाई साहब के मुसलमान मरने से मुझे यकीन हो गया कि मेरी भाभी भी जरूर मुसलमान हो गई होगी। मुझे ऐसा लगा कि किसी मुसलमान ने हमारे घर पे जादू कर दिया है और दिलों को बांध रहा है कि एक एक करके सब अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। तो मैंने बहुत से शयानों से बात की। मैं एक तांत्रिक की तलाश में सामने से ओन जा रहा था। बस में सवार हुआ तो बस किसी मुसलमान की थी। ड्राइवर भी मुसलमान था। उसने टेप में कव्वाली चला रखी थी। बुढ़िया नाम की कव्वाली थी। उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुढ़िया के सताने, लेकिन आपके जरिए उसके साथ अच्छे सलूक और उसको समझाने, फिर बुढ़िया के मुसलमान हो जाने का किस्सा था। स्पीकर मेरे सर के ऊपर था। बस झुंझाना न रुकी। उस कव्वाली ने मेरी सोच को बदल दिया। मुझे ख्याल हुआ कि जिस नबी का एक किस्सा है वो झूठा नहीं हो सकता। मैं ओन के बजाय झुंझाना उतर गया और ख्याल हुआ कि मुझे इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए। उसके बाद शामली की बस में बैठ गया। उसमें टेप बज रहा था। पाकिस्तान के मौलवी कारी हनीफ साहब की तकरीर थी। मरने और मरने के बाद के हालात पर उनकी तकरीर थी। मुझे शामली उतरना था, मगर वो तकरीर पूरी नहीं हुई थी। शामली अड्डे पर पहुंचकर ड्राइवर ने टेप बंद कर दिया। मैंने तकरीर सुनने के लिए मुजफ्फरनगर का टिकट लिया। बगरा पहुंचकर वो तकरीर खत्म हुई। उस तकरीर ने इस्लाम से मेरे फासले को बहुत कम कर दिया। मैं बुढ़ाना रोड पर उतरा और घर जाने के लिए बुढ़ाना की बस में सवार हुआ। मेरे करीब एक मौलवी साहब बैठ गए। उनसे मैंने कहा कि मैं इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ना चाहता हूँ या मालूमात करना चाहता हूँ। आप मेरी इस सिलसिले में मदद करें। उन्होंने कहा आप फुलत चले जाए और मौलवी कलीम सिद्दीकी साहब से मिले। उनसे ज्यादा मुनासिब आदमी हमारे इलाके में आपको कोई नहीं मिलेगा। मैंने फुलत का पता मालूम किया और घर जाने के बजाय फुलत पहुंचा। मौलवी कलीम साहब वहाँ नहीं थे। अगले रोज सुबह को आने वाले थे। रात को एक मास्टर साहब ने मुझे मौलवी कलीम साहब की किताब आपकी अमानत आपकी सेवा में दी। ये किताब उसकी जबान और दिल को छूने वाली बातों ने मुझे शिकार कर लिया। मौलवी साहब सवेरे के बजाय अगले रोज शाम को फुलत आए। मैंने मगरिब के बाद उनसे मुसलमान होने की ख्वाहिश का इजहार किया और बताया कि मैं मालूमात करने आया था।
मगर आपकी अमानत ने मुझे शिकार कर लिया। मौलवी साहब बहुत खुश हुए। 31 जनवरी 2000 को मुझे कलमा पढ़ाया। मेरा नाम अब्दुल्ला रखा। रात को मैं वहीं रुका। मैंने मौलवी साहब से 1 घंटे का वक्त मांगा और अपने जुल्म और बर्बरियत के नंगे नाच की कहानी सुनाई। मौलवी साहब मेरी भतीजी हीरा की कहानी सुनकर देर तक रोते रहे और बताया कि हीरा हमारी यहाँ ही रही और मेरी बहन के पास दिल्ली रही। मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी कि इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को ख़त्म कर देता है, मगर मेरे दिल को इत्मीनान न हुआ कि इस दर्जे सफाकी और बर्बरियत को किस तरह माफ़ किया जा सकता है। मौलवी साहब मुझसे कहते थे, इस्लाम से सारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आपने इतने मुसलमानों को कत्ल किया, अब अपने दिल को इत्मीनान के लिए आप कुछ मुसलमानों की जान बचाने की कोशिश करें। कुरान ने कहा कि नेकियां गुनाहों को जाहिल कर देती है। चुनांचे अपने दिल की तसल्ली के लिए वो और अपने जुल्म की किस्मत को जगाने के लिए अब मैं यही कोशिश करता हूँ कि किसी हादसे में, किसी बीमारी में कोई मुसलमान मरने जा रहा हो तो मैं उसको बचाने की कोशिश करूँ। यह भी मुझे मालूम है कि मरने वाले को मैं बचाने वाला कौन हूँ, मगर कोशिश करने वाला भी करने वाले की तरह होता है, इसलिए कोशिश करता हूँ। गुजरात में दंगे हुए तो मैंने मौका गनीमत जाना। मेरे अल्लाह का करम है कि उसने मुझे खूब मौका दिया। मैंने वहाँ पर हिंदू बनकर बहुत से मुसलमानों को महफूज जगह पर पहुँचाया। पहले से खतरे से होशियार कर दिया। पहले जाकर हिंदुओं के मशवरे में शामिल हुआ और 10-11 हमलों की मैंने मुसलमानों को इत्तला देकर उनके गांवों से हमले से पहले ही उनको भगा दिया। एक काम तो मेरे अल्लाह ने मुझसे ऐसा कराया जिससे मुझे बहुत तसल्ली होती है। आपने सुना होगा कि भावनगर में एक मदरसे में 400 बच्चे को मदरसे के अंदर जलाने का प्रोग्राम था। मैंने वहाँ थाना इंचार्ज शर्मा को इत्तला दी और उनको तैयार किया। हमलावरों के आने के 10 मिनट पहले पीछे की दीवार मैंने अपने हाथ से तोड़ी और अल्लाह ने 400 मासूमों की जान बचाने का मुझे जरिया बनाया। मैं 3 महीने तक गुजरात जाकर पड़ गया। फिर भी मेरे जुल्म इतने ज़्यादा है कि सब कुछ इसके बराबर नहीं हो सकता। बस एक बार मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी कि अल्लाह की रहमत के लिए क्या मुश्किल है, कि मौत का वक्त और बहाना तो उसने खुद तय किया है। जिस अल्लाह ने आपको हिदायत से नवाज दिया वो अल्लाह आपको माफ़ करने पर क्यों कादिर नहीं। उससे दिल मुतमईन हुआ। मौलवी साहब ने मुझे इस्लाम सीखने के लिए जमात में जाने का मशवरा दिया। मैंने 2 माह का वक्त मांगा। गांव के मकानात और ज़मीनें सस्ते दामों में फ़रोख्त की और दिल्ली जाकर मकान लिया। बीवी और 2 भतीजियों और हीरा की बहन को तैयार किया और फुलत लाकर कलमा पढ़वाया। उसमें मुझे 2 माह के बजाय 1 साल लगा। फिर जमात में वक्त लगाया। मेरा दिल हर वक्त उस गम में डूबा रहता है कि इतनी मुसलमान और फूल सी बच्ची का इस सफ़ा किसे कत्ल करने वाला किस तरह माफ़ी का मुस्ताक है। मौलवी साहब ने मुझे कुरान शरीफ पढ़ने को कहा और ख़ास तौर पर सूरह बुरूज को बार बार पढ़ने को कहा। अब वो मुझे मुँह ज़बानी याद है और उसका तर्जुमा भी 1400 साल पहले किसी सच्ची बात मेरे अल्लाह ने कही थी। मुझे ऐसा लगता है कि गैब से जानने वाले अल्लाह ने हमारा ही